18 दिनर महाभारत युद्धर जो गोटे ओड़ी कली जुगरे बाकी रही बोली पंचसखा माने तांगर मालिका शास्त्र रे ही आलोचना करछंती। अच्युतानंद महापुरुष मालिकार नाम है शिवकल्प नवखंड निर्घंट रे सी कथा लिखिले। कली जुगरे महाभारतटी ओडिशा भूई प्रमाण बहुल ओडिशा भूई प्रमाण उत्कल रे सबोधवती होइब ठिके ठिके राम शुण। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ए कली जुगरे महाभारतटी ओडिशा भूई प्रमाण जो गोटी ओली महाभारत युद्ध बाकी रही द्वापर जुगर कली जुगरे हेबो। आउ जदि कली जुगरे हेबो शिष्य रामचंद्र पचारे गुरुदेव ताले से द्वापर जुगर योद्धा माने मध्य कली जुगरे से बड़ी योद्धा माने युद्ध करिवे महाभारत युद्ध रे ना बाबू रे केवल द्वापर नुह चारि जुगर योद्धा माने कली जुगरे जन्म होइछने। 18 दिनर महाभारत युद्धर जो गोटी ओली बाकी रही से गोटी ओली युद्धटी जो कली जुगरे हेबो सेतरे चारि जुगर योद्धा माने जन्म होइछनि। से गोटी ओली युद्ध रे युद्ध करी तांगर युद्धर आशा मेंटेइबे ना। हे गुरुदेव तारे को जगार से योद्धा माने सब जन्म होइथिबे गोटे जगार जन्म होइथिबे ना ना ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडर विभिन्न क्षेत्र रे विभिन्न स्थान रे विभिन्न देश रे ये सब योद्धा माने जन्म होइथिबे। ज्ञानी गुणी मंडली होइब महासमर देश देश मध्य अति प्रबल जाई फुललो पृथ्वी होई जीव नारखार। तेणु देश देश भितर युद्ध हम गोटी ओली महाभारत युद्ध अनेक या कहती तृतीय विश्व युद्ध। योगीराज अरविंद मध्य कही 1900 मसीहा परे ये युद्धर जो संभावना को आम कल्पना करिपरिबा पूर्वर नहीं। तेणु जदि गोटी ओली महाभारत युद्ध जहाँकि तृतीय विश्व युद्ध भाव निकट भविष्य संगठित होगा बाकी अच्छी हवाक जाऊँगी। तेणु अच्युतानंद महापुरुष कहते बाबू रे चारि जुगर योद्धा माने एथिरे सब भाग नेबे जे माने जन्म होइछन। अस्वस्थ माँ ना ये गुरु द्रोणाचार्य कृपी तांकर पुत्र हूँ अस्वस्थ माँ। ज्ञानी गुणी मंडली महाभारत युद्ध रे सबुठारो पांडवों विपक्ष सबुठारो विशेष मारात्मक योद्धा किए थिले सबुठारो बलशाली योद्धा किए थिले आपण मैं कहि भीष्म इच्छा मृत्यु वरदान पाइथिले ना कहीं ना से कही कुंती की प्रतिश्रुति देते मु पंचु पांडवों को मारिबी नहीं जहाँ को हाथ धरिकी चलई शिखी ताको मु मारिबी ना। पितामह भीष्म मध्य पांडव मानकर बड़ शत्रु नथिले। तेणु महाभारत युद्ध रे पांडव मानकर सबुठारु बड़ शत्रु की ज्ञानी गुणी मंडली सुधीयानी आपण कहे गुरु द्रोणाचार्य ना से मध्य धनुरे बाण जोखिला बेले तथापि तांकर दुर्बलता थिला पांडव मानक प्रति तांग हाथ थरे युद्ध से स्थिर भाव में करि पारंत नाही। पितामह भीष्म जेतबेले धनुरे बाण जोखंदी तथापि तांग हाथ थरे कहीं जहाँ हाथ धरी चलवा शिखी मारी पारि। द्रोणाचार्य थरे कहीं से युद्ध विद्या हाथ में धरिकी शिखई धनुर्बाण शिक्षा से हाथ तांकर थरे संपूर्ण बल सहित से युद्ध कर पारते ना। कर्ण ना जानी जे मु आंकर भाई ये सत्य भगवान ठारू जानी नहीं से कुंती ठारू जानी नहीं जे मु हूँ ज्येष्ठ पांडव। तेणु से मध्य युद्ध कला बेले विजय धनु जो हाथ में रोला परशुराम प्रदत्त विजय धनु से कर्ण मध्य युद्ध कला बेले हाथ थरुला पूर्ण बल सहित से युद्ध कर पारुनथला। कि जड़े ही पांडव मानकर बड़ शत्रु रही पांडव मानकर से प्रतिपक्ष कौरव मान पक्ष जड़े बड़ योद्धा था ता ना हूँ कौन अस्वस्थमा पूर्ण बल सहित से युद्ध करदेला। से भगवान कृष्ण अर्जुन को सब बेले कहते तू अस्वस्थमा को कौन अणदेखा कर ता सामना सामने हवा चेष्टा करना अर्जुन को सब बेले भगवान कृष्ण उपदेश दौले। तेणु अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिले मालिकार नाम जाई फूल मालिका कहले बाबू रे जो अस्वस्थ माँ गुरु द्रोणाचार्य कृपींकर पुत्र से अस्वस्थ माँ
କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ଏବଂ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସେ ମରି ନାହିଁ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଅମର ହେଇକି ଅଛି। କୋଉଠି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜନ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ତାକୁ ପାରେ? ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କୁ ନା କେହି ପାରିବେ ନାହିଁ, ତାର ସମକକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା କେହି ନଥିଲେ। ବୋଲେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେ କି। ତେଣୁ ସୁଧୀଜାନୀ ସେଇ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ କଳିଯୁଗରେ। କୋଉଠି? ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଅମୁକ ଏଇ ଜାଗାରେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଓଳି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କଳିଯୁଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ଅତୀତରେ ଜର୍ମାନ ସହିତ ରୁଷିଆ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି। ଯେଉଁ କଥାକୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଗାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକାର ନାମ ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକା। ଜର୍ମାନୀ ସଙ୍ଗେ ସମର, ରୁଷିଆ କରିବ ବାରକୁ ବାର ରୁଷିଆ ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା କହିଥିଲେ ସତ ହେଇନି। ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି, କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧର ସେଇଭଳି କିଛି ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେଲାଣି? ଯୁଦ୍ଧର ସେଇଭଳି କିଛି ମୀମାଂସା ହେଲାଣି? ନା, ପରିଣାମ କିଛି ଯୁଦ୍ଧର ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ବହୁତ ମରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜର୍ମାନୀ ସହ ପରାସ୍ତ ହେବନି କର, ରୁଷିଆ ପରାସ୍ତ ହେବ। ପୁଣି କହିଲେ ଭୂରିଶ୍ରବା। ଆମେ କହୁଥିଲେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବଞ୍ଚିକି ଅଛି, ତା ମଥାରୁ ମଣି ଭଗବାନ କାଢ଼ିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଦ୍ରୌପଦୀର 5 ପୁତ୍ରକୁ ତ ବିନାଶ କଲୁ, ନିରପରାଧ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ତୁ ମରିବୁ ନାହିଁ, ଅମର ହେଇଯିବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷତ ଘାଟି ତୋର ଶୁଖିବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ତୁ ସଡ଼ି ଏମିତି ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କିଏ? ନା ଭୂରିଶ୍ରବା। ଯେଉଁ ଭୂରିଶ୍ରବା ଯୁଦ୍ଧ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲାବେଳେ କୌରବମାନଙ୍କ ପଟେ ରହିକି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତିଥର ଘୋଡ଼ାକୁ ଆଣିକି ରଥରେ ଯୋଖିବ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବ। ମହାବଳଶାଳୀ ଯେଉଁ ଭୂରିଶ୍ରବା, ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା, ମହାବୀର ସିଏ। ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଯୋଚି ସାରିଲା ପରେ ରଥରେ ବସିଥିଲା। ପସନ୍ଦ ମୋ ଭଳି ଯେଉଁ ଯୋଦ୍ଧା, ବୀର ଯୋଦ୍ଧା, ଇଏ ଦୁର୍ବଳିଆ ଘୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଏ ରଥ ଟାଣିବେ, ମୁଁ ତା ଦେହରେ ବସିକି ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନା, ପସନ୍ଦ ହେଉନି। ତାକୁ ଖୋଲି ଦେଇକି ଘୋଡ଼ା ଶାଳେ ନେଇକି ବାନ୍ଧିକି ଆସିକି ପୁଣି ଆହୁରି ଘୋଡ଼ା ଆଣିକି ବାନ୍ଧୁଥିଲା। ରଥ ଉପରେ ଘୋଡ଼ା ବାନ୍ଧି ସାରିକି ରଥ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲା, ବସୁଥିଲା, ଇଏ ବି ପସନ୍ଦ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ନାହିଁ ଆଙ୍କୁ ଧରିକି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବିନି। ତାକୁ ଖୋଲିକି ନେଇକି ପୁଣି ଘୋଡ଼ା ଶାଳରେ ବାନ୍ଧିକି ପୁଣି ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଘୋଡ଼ାକୁ ଆଣିକି ରଥରେ ଯୋଖୁଥିଲା, ତଥାପି ସିଏ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ ଆସୁନଥିଲା। ଏଇଭଳି ବାନ୍ଧିକି ଖୋଲିକି ନେଇକି ରଖିବା, ବାନ୍ଧିବା, ଆଣି ପୁଣି ନେଇକି ଖୋଲି ଦେଇକି ନେଇକି ଘୋଡ଼ା ଶାଳେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 18 ଦିନର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଇ ଭୂରିଶ୍ରବା ଯିଏକି 18 ଦିନର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ି କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ସେଥିରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ଆଉ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ? ସେ ରାମଦାସ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ସିଏ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ କୁହନ୍ତୁ? କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ? ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜାନୀ ଅତୀତରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଏ କଥା। କେଉଁ କଥା? ନା 5 ଜଣ ଯୋଦ୍ଧା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯାହାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ଆଶା ମେଣ୍ଟେ ନାହିଁ, କଳି ଯୁଗରେ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଓଳି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶା ମେଣ୍ଟେଇବେ, ଏ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ କଳି ଯୁଗରେ, ସେ କଥା ଆମେ କହିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ, ଯାହାକି ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। କହିଲେ ବାବୁରେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ? ନା ଭୂରିଶ୍ରବା ଚୀନ ଦେଶେ ଜନ୍ମ ଲଭିବ, ଅସୁର ଦେଶେ ଯାଇଫୁଲର ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ହରସେ। ଚାଇନାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ କିଏ? ନା ଭୂରିଶ୍ରବା। ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେ କି। ଆଉ କିଏ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ? ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକାରେ, ଆମେରିକା ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ବୀର ବାଳ ବେଲାଳ ସେନକୁ ଧରି ସଂଘର ଯାଇଫୁଲ ଦିନେ କରିବ ମହାସମର। ତେଣୁ ସେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଅର୍ଜୁନ ପୁତ୍ର, ଅର୍ଜୁନ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ, ସେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ? କଳିଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଓଳି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶା ମେଣ୍ଟେଇବେ। ନା ମହା କହିଲେ ଆମେରିକା ଅଭିମନ୍ୟୁ ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ। ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ମନରୁ କହୁନାହୁଁ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ। ଆତ୍ମା ଅମର, ଆତ୍ମା ମରେ ନାହିଁ। ଏ ଶରୀର ବରଂ ନୂତନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ବଦଳିଲା ଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଇଭଳି ଜୀବାତ୍ମା ଇଏ ପୁରୁଣା ସ୍ୱର ଛାଡ଼ି ପୁଣି ନୂଆ ସ୍ୱର ଧାରଣ କରେ। କାରଣ ଜାତ ସିଏ ଧ୍ରୁବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ ଛ। ମୃତ୍ୟୁ ଯେମିତି ସତ୍ୟ, ମରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ, ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ, ପୁନରପି ଜନନମ୍ ପୁନରପି ମରଣମ୍ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ୍। ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଉଦାତ କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜୀବାତ୍ମାର ଜନ୍ମ ଅଛି, ଜନ୍ମ ହେଉଥିବ।
ତ ସେଇଭଳି ଯଦି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ 18 ଦିନର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ର ବିହରେ ଯଦି ମରିଛନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ଗୋଟିଏ ଭଳି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯାଇପୁର ମାଳିକାରେ କହିଲେ। ଆଉ କିଏ ଘଟୋତ୍କଚ ଭୀମପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ଯାହାକୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ବାଣରେ ବିନାଶ କରିଥିଲା ଅର୍ଜୁନ ପାଇଁ ରଖିଥିଲା ସେ ବାଣଟି ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦତ୍ତ ଶକ୍ତି ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲା ଘଟୋତ୍କଚ ଉପରେ ଘଟୋତ୍କଚ ମରିଗଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଘଟୋତ୍କଚ ଗୋଟିଏ ଓଳି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ସେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ନା ଘଟୋତ୍କଚ ଜାପାନରେ ଜନ୍ମ ଲଭିଥିବ ଯାଇ ପାତାଳେ ଆଉ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ସେନାପତିର ସଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ପାତାଳରେ ଘର କରିଛି ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସିଏ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ମାରିବ ଦମନ ବଳକୁ ବିନାଶ କରିବ। ତାହେଲେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ଆମେରିକା ଦେବ ବଳ ଲଣ୍ଡନ को ଦେବ ନୂତନ କଳା ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ବ୍ୟମ କଳା ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ବ୍ୟମ କଳା ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ବ୍ୟମ କଳା ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ଆମେରିକା ଦେବ ବଳ ଲଣ୍ଡନକୁ ଦେବ ନୂତନ କଳ ଦେବ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ। ଏବେ ଯେମିତି ୟୁକ୍ରେନକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛି ଆମେରିକା ଆଗକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ କ'ଣ ଦେବ ଉଡ଼ା ବୁଡ଼ା ବ୍ୟମ କଳ ଉଡ଼ା କହିଲେ ଆକାଶ ବାହିନୀ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ବୁଡ଼ା କହିଲେ ନୌବାହିନୀ ନାଭି ସ୍ଥଳ ବାହିନୀ ଏ ତିନି ବାହିନୀର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବା ଯୋଦ୍ଧା ଯୋଗାଇ ଦେବ ଆମେରିକା ବୁଝିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଓଳି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଏଇ ଦେଶ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବି ନା ଗୋଟିଏ ଓଳି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ କଳିଯୁଗରେ ବାକି ଅଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ତାହା ହିଁ କରିବି। କିଏ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବ କିଏ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଓଳି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁ ହେବ କିଏ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ କିଏ କାହା ପଟେ ରହିବ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆଉ କେଉଁ ଯୋଦ୍ଧା କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ଲଣ୍ଡନରେ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦ୍ରୌପଦୀର ଭାଇ ଯିଏ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କର ଯେ ପୁତ୍ର ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ବେଳକୁ କେଉଁଠି ଲଣ୍ଡନରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ କହିଲେ। ଆଉ ଗୁପ୍ତ ତାହାର ଜନ୍ମ ତା ଜନ୍ମଟି ଗୁପ୍ତରେ ଥିବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିଜାନି ଏଇ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ଏଇ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଓଳି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇକରି ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ଏଇ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ। ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଓଳି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶାକୁ ମେଣ୍ଟେଇବେ। ମାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକାରେ ଏ କଥାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନରେ ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଆଜି ଶୁଣିଲେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ବାଣୀ